विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया लेक्चर में 10.1 में एक्जाम्पल 7 सुधी जोई लीधुं हतुं अने एक्जाम्पल 8 तमने होमवर्क में आप्युं हतुं। तो आशा राखुं छुं कि तमे एक्जाम्पल 8 सुधी कम्प्लीट आ दाखला बधा पूरा करी दीधा हशे। हवे आपणे स्टार्ट करीए एक्जाम्पल 9 थी। मैं एक्जाम्पल नंबर 9 में शू कहे छे कि अंतरसूत्रनो उपयोग कर्या वगर बताओ कि आ 4 बिंदुओं समांतर बाजू चतुष्कोणना शिरोबिंदुओ छे। आपणे अंतरसूत्र जे छे एनो उपयोग कर्या वगर ज आ 4 बिंदुओने समांतर बाजू चतुष्कोणना शिरोबिंदुओ छे एम बताववानुं छे। तो आपणे शू करीशुं, आ 4 बिंदुओ धारी लईए ए बी सी अने डी। पछी आपणे ए बी बी सी सी डी अने आ एडी नो ढाळ शोधी दईशुं। तो समांतर बाजू चतुष्कोण क्यारे बने, ज्यारे ए बी नो ढाळ इज इक्वल टू सी डी नो ढाळ होय अने आ बी सी नो ढाळ अने ए डी नो ढाळ होय तो समांतर बाजू चतुष्कोणना शिरोबिंदुओ थई जशे। तो आपणे स्टार्ट करीए कि अहीं ए -2 -1 बी 4 0 सी 3 3 અને ડી -3 અને 2 બિંદુઓ આપેલા છે। તો આપણે લખીએ એ બી નો ઢાળ બરાબર y2 - y1 ભાગ્યા x2 - x1। આપણે આ x1 y1 આ x2 y2 લઈ લઈએ તો આપણને મળશે y2 એટલે 0 -+1 भाग्या 4 + 2 इज इक्वल टू 1/6। ए बी नो ढाळ आपने मळ्यो 1/6। हवे एवी ज रीते आपणे बीसी नो ढाळ शोधी दईए। तो बीसी नो ढाळ बराबर y2 - y1 भाग्या x2 - x1। अहींया आपणे आ बीसी नो ढाळ शोधीशुं। तो 3 - 0 भाग्या 3 - 4। तो आ 3 भाग्या -1 तो आपने मळशे -3। एवी ज रीते आपणे सीडी नो ढाळ शोधी दईए। तो सीडी नो ढाळ बराबर 2 - 3 भाग्या -3 -3 तो -1/-6 ए 1/6। एवी ज रीते आपणे एडी नो ढाळ शोधी दईए। तो एडी नो ढाळ बराबर 2 -+1 भाग्या -3 -+2 इज इक्वल टू आपने मळशे 3/-1 इज इक्वल टू -3। हवे आ ए बी नो ढाळ इज इक्वल टू आ सी डी नो ढाळ, एवी ज रीते बी सी नो ढाळ अने ए डी नो ढाळ समांतर थई जाय। तो अहींया आपणे लखी दईए ए बी नो ढाळ इज इक्वल टू सी डी नो ढाळ अने बीसी नो ढाळ बराबर एडी नो ढाळ। हवे रेखा ए बी समांतर सी डी थई जाए अने रेखाखंड बीसी समांतर रेखाखंड एडी। तो चतुष्कोण आ ए बी सी डी समांतर बाजू चतुष्कोणना शिरोबिंदुओ थई गया। तो चतुष्कोण ए बी सी डी ए समांतर बाजू चतुष्कोणना शिरोबिंदुओ छे। हवे जोईए एक्जाम्पल नंबर 10। 3 -1 અને 4 -2 ने जोड़ती रेखा अने एक्स अक्ष वच्चेना खूणानुं माप शोधवानुं कह्युं छे। खूणानुं माप आपणे एटले के थीटा थीटा शोधवानुं छे। तो tan थीटानुं आपणे सूत्र मूकीने अहींया शोधी दईशुं, पण आपणे जे मेन थीटा शोधवानुं छे ते थीटा केवी रीते शोधीशुं। तो आपणे आ जे बे बिंदु आपेला छे एने ए अने बी नाम आपी दीए। तो ए बी ना ढाळ परथी आपणे tan थीटानुं वेल्यू शोधीए। तो अहींया लखी दईए अहीं ए 3 - 1 अने
બી 4 - 2 છે. તો રેખા એબીનો ઢાળ એમ બરાબર y2 - y1 ભાગ્યા x2 - x1 એટલે મળશે -2 +1 ભાગ્યા 4 - 3 તો મળશે -1 ભાગ્યા 1 એટલે -1. તો રેખા એબીનો ઢાળ આપણને 1 મળી ગયો. હવે રેખા એબી અને એક્સ અક્ષ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ આપણે ધારી દઈએ કે થીટા હોય તો હવે રેખા એબી અને એક્સ અક્ષ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ જો થીટા હોય તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જે આપણે ઢાળ શોધ્યો એ tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ m થાય એટલે m બરાબર આપણને -1 મળ્યું એટલે tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. હવે tan ની વેલ્યુ માટે -1 ક્યારે થાય તો tan 45 એટલે 1 થાય તો tan થીટા બરાબર -tan 45. હવે અહીંયા માઇનસ છે એટલે ચરણ જોવું પડશે તો tan પાઈ - થીટા એટલે tan 180 - 45 તો 180 - 45 કરીશું તો આપણને tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે tan 135. હવે tan કેન્સલ એટલે આપણને થીટા મળી ગયો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 135°. તો એક્સ અક્ષ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ આપણને મળ્યું 135°. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 11 માં કહ્યું છે કે જો બે રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ આલ્ફા હોય અને tan આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3 હોય અને બે રેખાઓ પૈકીનો એક રેખાનો ઢાળ એ બીજી રેખાના ઢાળ કરતાં 2 ગણો હોય તો તે બે રેખાઓના ઢાળ શોધો. આપણને tan આલ્ફા આપેલું છે અને બીજું ઢાળ કહ્યું છે કે ઢાળ એ બીજી રેખાના ઢાળ કરતાં 2 ગણો છે તો એ બે રેખાઓનો ઢાળ કેટલો એ શોધવાનું છે. તો આપણે ધારી દઈએ કે બે રેખાઓ L1 અને L2 છે ને એમના ઢાળ M1 અને M2 છે. તો અહીંયા લખીએ ધારો કે રેખા L1 અને L2 છે એના ઢાળ L2 છે એના ઢાળ અનુક્રમે M1 અને M2 છે. બીજું આપણને કહ્યું છે કે પહેલી રેખાનો એક રેખાનો ઢાળ એ બીજી રેખાના ઢાળ કરતાં 2 ગણો છે એટલે M1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને આપેલા છે પહેલી રેખાનો એટલે એક રેખાનો ઢાળ એ બીજી રેખાના ઢાળ કરતાં 2 ગણો આપેલો એટલે કે M2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને 2M1 આપેલા છે. અને બીજું tan આલ્ફાની વેલ્યુ પણ tan આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3 આપેલા છે. તો આ બે રેખાઓના ઢાળ શોધવાના તો બે રેખા M1 અને M2 શું મળે એ શોધવાનું છે. તો અહીંયા આપણે tan આલ્ફાના સૂત્ર પરથી લખીએ તો tan આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ M1 - M2 ભાગ્યા 1 + M1 × M2. હવે આપણી પાસે જે વેલ્યુ છે અહીંયા મૂકી દઈએ. tan આલ્ફા એટલે 1/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M1 એટલે એમના એમ રાખીએ M2 ની જગ્યાએ 2M1 મૂકી દઈએ તો -2M1 ભાગ્યા 1 + M1 × 2M1. હવે આ 1/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માનાંકમાં M1 - 2M1 એટલે થશે -M1 નીચે 1 + 2M1 નો સ્ક્વેર થઈ જશે 2M1 સ્ક્વેર. હવે આ 1 + 2M1 સ્ક્વેર અહીંયા ઉપર ગુણી દઈએ અને 3 આ સાઈડ લઈ દઈએ તો માટે 1 + 2M1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માનાંકમાં 3M1.
हवे मानांक छे एटले अहींया माइनस जतुं रहेशे। तो आपणे माइनस अने प्लस बे प्रकारना ढाळ मळशे। समीकरण मळशे 1 + 2m1² = 3m1 अथवा 1 + 2m1² = -3m1। हवे आपणे आ 2m1² 3m आ साइड लाई दईए तो 2m1² - 3m1 + 1 = 0। આપણે એક સમીકરણ દ્વિઘાત સમીકરણ સ્વરૂપ ટાઈપનું કરી દીધું। હવે આના બે વેલ્યુ આપણને મળશે, બે વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે। તો અહીંયા લખીએ 2m1² - 2m1 -m1 કરીએ એટલે 3m1 થઈ જાય પ્લસ 1 = 0। હવે આમાંથી 2m1 કોમન કાઢીએ તો એક આપણને મળશે 2m1, આ સાઈડથી કાંઈ નહીં એટલે -1 અને આ બાજુ બીજું આપણને વેલ્યુ મળશે m1 - 1 = 0। તો 2m1 - 1 = 0 અથવા m1 - 1 = 0। તો m1 બરાબર આપણને મળે 1/2 અથવા m1 = 1। હવે એવી જ રીતે અહીંયા -3m1 હોય તો એની વેલ્યુ પણ આપણે શોધવી પડશે। तो अहींया 2m1² माइनस आ साइड जशे एटले प्लस 3m1 प्लस 1 बराबर 0। हवे 3m1 ना भाग पाडीशुं तो 2m1² प्लस 2m1 प्लस m1 प्लस 1 बराबर 0। हवे आमांथी 2m कॉमन काढी दईए 2m1 तो बीजू एक भाग मळशे 2m1 प्लस 1 अने बीजू थशे m1 प्लस 1 बराबर 0। हवे 2m1 प्लस 1 बराबर 0 अथवा m1 प्लस 1 बराबर 0। तो आमांथी m1 नी वेल्यू आपणे मळी -1/2 अने बीजी m1 = -1। तो आवी रीते आपणे 4 वेल्यूओ मळी। तो हवे मागेली रेखाना ढाळ आपणे शुं लीधा m1 अने m2 बराबर हता 2m1 तो एमां आपणे वेल्यूओ मूकी दईए। तो मागेली रेखाना ढाळ m1 = 1/2 अने त्यारे m2 = आपणे शुं मळशे तो m2 हता 2m1 तो m1 ની જગ્યાએ વેલ્યુ મૂકીએ 2 × 1/2 એટલે આપણને મળશે m2 1। હવે જ્યારે m = 1 હોય अथवा m = अहींया 1 होय m1 = 1 होय त्यारे m2 आपणने मळशे 2m1 એટલે 2 × 1 એટલે मळशे m2 2 अथवा m1 જ્યારે -1/2 होय त्यारे आपणने m2 मळशे 2m1 એટલે 2 × -1/2 એટલે મળશે m2 -1 अथवा m1 = -1 હોય ત્યારે આપણને m2 2 - 1 એટલે મળશે -2। તો એવા આપણને 4 ઢાળ મળ્યા 1 2 -1 2। એવી રીતે m1 માટે અને m2 માટે અલગ અલગ પ્રકારના 4 ઢાળ મળ્યા। હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 12। એક રેખા x1 y1 અને h k માંથી પસાર થાય છે। જો આ રેખાનો ઢાળ m હોય તો સાબિત કરો કે k - y1 = m h - x1 થાય। આપણે સાબિત કરવાનું છે કે આના બરાબર આ મળે। હવે આપણને જે આપ્યું છે અહીંયા લખી દઈએ કે બિંદુ x1 y1 અને h k માંથી પસાર થતી રેખાનો ઢાળ m હોય તો પસાર થતી રેખાનો ઢાળ m હોય તો m = આપણને ખબર છે કે y2 - y1
ભાગ્યા x2 માઇનસ x1. હવે આ x1 y1 તો આપેલા છે, આ h અને k ને આપણે અહીંયા x2 અને y2 લઈ લઈએ. તો હવે એની રેખાનો ઢાળ એમ આપણને મળશે y2 એટલે k, y1 એટલે એમના એમ y1 ભાગ્યા x2 એટલે h માઇનસ x1. તો અહીંયા k માઇનસ y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m કૌંસમાં h માઇનસ x1 જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું. તો આનો ઢાળ આપણને આ k માઇનસ y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m h માઇનસ x1 મળી ગયું. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 13. જો 3 બિંદુઓ h0, ab અને 0k એક રેખા પર આવેલા હોય તો સાબિત કરો કે a ભાગ્યા h પ્લસ b ભાગ્યા k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થાય. આ પણ એક્ઝામ્પલ આપણે સાબિત કરવાનું છે. અહીંયા 3 બિંદુઓ એક રેખા પર આવેલા છે. જો એક રેખા પર આવેલા હોય તો એ ત્રણેય બિંદુઓ કેવા હોય? સમરેખ બિંદુઓ. તો સમરેખ બિંદુઓ માટેનો આપણે ઢાળ આગળ શીખી લીધો હતો. તો અહીંયા a b c લઈ લઈએ તો a b નો ઢાળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે ac નો ઢાળ. તો સમરેખ બિંદુઓનો ઢાળ આપણને મળી જાય. તો અહીંયા લખીએ જો 3 બિંદુઓ a h0, b ab અને c 0k એક રેખા પર હોય તો તે સમરેખ બિંદુઓ થાય. તો સમરેખ બિંદુઓ માટેનો ઢાળ આપણને ખબર છે કે AB નો ઢાળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC નો ઢાળ. હવે AB નો ઢાળ અહીંયા આપણે લઈએ આ A અને આ B તો 0 અહીંયા B માઇનસ 0 AB નો ઢાળ આપણને મળશે B માઇનસ 0 ભાગ્યા A માઇનસ H ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC નો ઢાળ આપણને મળશે K માઇનસ 0 ભાગ્યા 0 માઇનસ H. હવે આપણે આને સાદુરૂપ આપી દઈએ તો અહીંયા ઉપર B માઇનસ 0 એટલે B, નીચે A માઇનસ H, ઉપર K, નીચે માઇનસ H. હવે આ ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ તો B H ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ K A માઇનસ H, આ માઇનસ હતા અને B H ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ AK પ્લસ H K. હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે કે A ભાગ્યા H પ્લસ B ભાગ્યા K ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આપણે આ HK ને અહીંયા લખી એક કે આ સાઈડ લઈ દઈએ પ્લસ B H ઇઝ ઇક્વલ ટુ H K. આ બરાબર 1 સાબિત કરવાનું છે. તો અહીંયા દરેક પદને HK વડે ભાગી દઈએ તો આ સાઈડનું પદ 1 થઈ જાય. તો આપણે HK વડે ભાગી દઈએ 1K ભાગ્યા HK પ્લસ BH ભાગ્યા HK ઇઝ ઇક્વલ ટુ HK ભાગ્યા HK થઈ જશે 1. તો અહીંયા K કેન્સલ એટલે A ભાગ્યા H પ્લસ અહીંયા H કેન્સલ તો B ભાગ્યા K ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 14 જે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. આપણને વસ્તી અને સંગતનો એક વર્ષનો આલેખ આપેલો છે. વસ્તી વિરુદ્ધ વર્ષનો આલેખ આપેલો છે. એમાં કહ્યું છે કે રેખા ABનો આ ઢાળ શોધો અને તેનો ઉપયોગ કરી 2010માં વસ્તી કેટલી હશે તે શોધવાનું છે. આ વસ્તી વિરુદ્ધ વર્ષનો આલેખ આપ્યો છે. વર્ષ 1985 થી 2010 એટલે કે 5-5નો ગાળો છે. અહીંયા વસ્તી 87 કરોડમાં આપેલી છે એટલે 87 કરોડ, 92 કરોડ, 97 કરોડ અને 102 કરોડ. એમાં A અને B આપણને અહીંયા કહેલું છે કે એ બિંદુ આપેલું છે 1985માં હતી 92 કરોડ વસ્તી અને બીમાં આપણને કહ્યું છે કે 1995ના વર્ષમાં 97 કરોડ વસ્તી હતી. તો આ ABનો ઢાળ કેટલો થાય એ શોધવાનું છે.
અને આ 2010માં કેટલી વસ્તી હશે એ પણ શોધવાનું છે। તો અહીંયા આપણે લખીએ અહીં એ 1985 92 અને બી 1995 97 છે। હવે આપણે એબીનો ઢાળ શોધી દઈએ। તો એબીનો ઢાળ બરાબર m1, તો m1 આપણને મળશે y2 માઇનસ y1 ભાગ્યા x2 માઇનસ x1। હવે આને આપણે આ x1 y1 લઈ દઈએ, આ x2 y2 લઈ લઈએ, તો ઢાળ મળશે આપણને 97 માઇનસ 92 ભાગ્યા 1995 માઇનસ 1985। તો m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ભાગ્યા 10। તો m બરાબર આપણને મળશે 1/2। તો આ એબીનો આપણને ઢાળ મળ્યો 1/2। હવે આપણે 2010માં વસ્તી કેટલી હશે એ શોધવાનું છે। તો અહીંયા આ 2010 છે, એને આપણે સંગત y અક્ષ પર વસ્તી કેટલી હશે તો આશરે અહીંયા આપણે લઈ લઈએ આ 2010માં કોઈ બિંદુ આપણે સી, અહીંયા સી લઈ લઈએ। તો એક્સ અક્ષ પર 2010 અને વાય આપણને ખબર નથી એટલે લઈએ વાય। તો આખી આ રેખા બની ગઈ। તો 3 બિંદુઓ સમરેખ થઈ ગયા, એ બી અને સી। તો સમરેખ બિંદુ હોય તો એનો ઢાળ આપણને શોધવાનું સૂત્ર ખબર છે કે એબીનો ઢાળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીસીનો ઢાળ। તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ। તો પહેલાં લખી દઈએ કે ધારો કે 2010ના વર્ષમાં વસ્તી y કરોડ છે, તેને સંગત બિંદુ સીના યામ 2010 ને વાયામ y હોય y થાય। હવે એ બી સી સમરેખ બિંદુઓ થઈ ગયા। તો એ બી સી સમરેખ હોવાથી એબીનો ઢાળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીસીનો ઢાળ। એબીનો ઢાળ આપણે શોધી દીધો ઓલરેડી 1/2 અને બીસીનો ઢાળ આપણે અહીંયાથી શોધીએ તો આપણને મળશે y માઇનસ 97 ભાગ્યા 2010થી 1995। અહીંયા સાદું રૂપ આપી દઈએ તો 1/2 y માઇનસ 97, 2010માંથી 1995 બાદ કરીએ તો 15। હવે ચોકડી ગુણાકાર અહીંયા 15 ગુણાઈ જશે, અહીંયા 2 ગુણાશે એટલે 2y માઇનસ 97 ગુણ્યા 2 એટલે મળશે 194। તો 2y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 પ્લસ 194। તો 2y બરાબર 209। તો y બરાબર 209 ભાગ્યા 2। તો y આપણને મળશે 104.5 કરોડ। તો 2010માં 104.5 કરોડ વસ્તી હશે। હવે આપણે સ્વાધ્યાય 10.1 કમ્પ્લીટ પૂરો કરી દીધો। હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે રેખાઓના સમીકરણના વિવિધ સ્વરૂપો કેવી રીતે આપણે એના સ્વરૂપોના ઢાળ કેવી રીતે મેળવી શકીએ, સમીકરણો કેવા હશે એ વિશે ચર્ચા કરીશું।